నమస్కారం ఘంటారావానికి స్వాగతం. ముందుగా ప్రధానాంశాలు. దేశ ఆర్థిక ప్రగతిలో సిఐఎస్ఎఫ్ కీలకమన్న అమిత్ షా. హైదరాబాద్లో రైజింగ్ డేలో పాల్గొన్న కేంద్ర మంత్రి. అబ్బురపరిచే విన్యాసాలతో ఆకట్టుకున్న బలగాలు. ఆయుధాల వినియోగం, రక్షణ చర్యలు के कमांडर हैं श्री रविंद्र कुमार, सहायक कमांडेंट। चौथी टुकड़ी को कमांड कर रहे हैं श्री आशीष गहलियान, सहायक कमांडेंट। पांचवी टुकड़ी को कमांड कर रहे हैं श्री जितेंद्र कुमार चाहर, सहायक कमांडेंट। टीम का नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक करण सिंह राजपुरोहित। सीआईएसएफ के प्रतिमानों, यश, प्रतिष्ठा को स्वर अभिव्यक्ति प्रदान कर इस समारोह में पूरे धुन से वातावरण को भारत के समर्पण एवं बलिदान के गौरवमय इतिहास के परचम को थामे अग्निपथ पर बढ़ते सीआईएसएफ के योद्धा। कर्तव्य पथ पर सुरक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्य तथा लक्ष्य से कभी न टूटने वाला रिश्ता अपने प्राणों के साथ सुंदर आत्मसात किए सुंदर सजीली पोशाकों में अदम्य वीरता तथा साहस के प्रतीक परेड में भाग ले रहे जवान सीआईएसएफ की सच्ची तस्वीर नजर आ रहे हैं। की ताकत है, यह परशुराम की भी जननी, जगपालक की भी पालक है। यह रास रचैया, जगत खेवैया, कृष्ण कन्हैया की माता, ये खप्पर वाली का खप्पर जो कभी नहीं है भर पाता। तो साहस, शौर्य, समर्पण को तू जीवन का आधार बना। अरे धार रूप रणचंडी का तू शस्त्रों को श्रृंगार बना। धार रूप रणचंडी का तू शस्त्रों को श्रृंगार बना। पहली प्रस्तुति मयापेट की, इसे कलेरी प्रशिक्षण की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। प्रशिक्षण के दूसरे भाग को कुलधारी अर्थात लकड़ी के हथियार का प्रशिक्षण कहा जाता है। इसके साथ ही मैदान के मध्य में सीआईएसएफ स्नाइपर्स वेंटेज पॉइंट्स पर अपनी पोजीशन ले रहे हैं। साथ ही दाहिनी और मार्क्समैन व्हीकल से उतरकर सीआईएसएफ स्नाइपर्स मैदान के मध्य में लिमिटेड विजिबिलिटी वाले गहन जंगल में छुपकर घात लगाए दुश्मनों के इरादों को नाकाम करते हुए सीआईएसएफ कमांडो चट्टानों और पेड़ों से छुपाव हासिल करते हुए तेजी से टारगेट की ओर बढ़ते हैं। फरिश्ते सिर्फ आसमान में नहीं रहते, जमीने हिंद पर उन्हें जवान कहा जाता है। साथ ही ट्रेंड साइलेंट वॉरियर K9 स्नाइपर रोनी अपनी अज्ञे रास्तों, उफनते नालों को पार कर मासूम एनएमडीसी कर्मचारियों को बचाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वास्तव में सारी कार्यवाहियां एक साथ सरप्राइज मेंटेन करते हुए होती हैं, लेकिन प्रदर्शन में ये आपको अलग अलग भाग में दिखाया जा रहा है। ले जाना चाहूंगा जाबाज कमांडोज असॉल्ट टीम हंटर 1 प्राइमरी और सेकेंडरी वेपन से लैस कंट्रोल वॉक पे इफेक्टिव साइड की तरफ तेजी और चुस्ती से बढ़ती है। उनके साथ है K9 साइलेंट वॉरियर डॉन जो बेताब है टूटने के लिए, और इशारा पाते ही डॉन के कदम में साहस बड़ी छलांग बेडर बेरहम बेस्ट पछतावा हंटर 1 सॉइल कंट्री साइलेंस के साथ ही कोऑर्डिनेटेड असॉल्ट हंटर 1 स्टैक होकर रूम की तरफ बढ़ती है जहां प्लांट के कर्मचारियों को बंधक बनाया गया है। हंटर 1 के गाइड द्वारा साथी जवानों को क्लोज डोर सिग्नल का इशारा दिया जाता है। इशारा मिलते ही टीम के एक्सप्लोसिव ट्रेन कमांडो द्वारा डोर नीचे
बिजली की गति से कंट्रोल्ड फायर, गोलियों की आवाज, अचूक निशाना और दुश्मन ढेर। रूम इन रूम क्लियरेंस की कार्रवाई के लिए हंटर वन दोबारा स्टैक होकर शॉकिंग इफेक्ट के लिए फ्लैश बैंग का इस्तेमाल विस्फोट से उड़ा दिया गया। सीआईएसएफ स्नाइपर द्वारा एक हमलावर को शूट किया गया। हमलावर पावर हाउस की तरफ बढ़ चले हैं। मार्क्समैन में आगे बढ़, लेकिन तभी जोरदार धमाका रोकने के लिए रास्तों पर हमलावरों ने आईडी बिछा दिए हैं। लगभग 14 किलो हाई एक्सप्लोजिव रखानों तथा स्मॉल आर्म्स हथियारों के आघातों को झेलने की क्षमता वाला ब्रह्मास्त्र निर्धारित एसओपी के अनुसार कमांड, लेकिन K9 ट्रैकर बोल्ट छोड़े गए सामान की गंध को जज्ब करता है और छुपे संबंधित हमलावर को ढूंढ निकालता है। काबिल, दिलेर और मानवता के रहे, क्योंकि यह एक ट्रैप भी हो सकता है। कमांडो द्वारा डेड बॉडी पर लाइन एंड हुक सेट लगाए बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल दस्ता ऑपरेशन के दौरान ईयर मार्क किए गए आईडी को वाटर जेट सीआईएसएफ का बहुत अहम योगदान है, क्योंकि कोई भी देश तभी प्रगति कर सकता है, तभी आगे बढ़ सकता है, अपने अर्थतंत्र को दुनिया के सभी अर्थतंत्रों में तेज गति से तभी बढ़ा सकता है जब इसकी औद्योगिक सुरक्षा, इसकी एयरपोर्ट्स की सुरक्षा, इसकी बंदरगाहों की सुरक्षा सुनिश्चित हो और वहां एक शांति का और सुरक्षा का माहौल बने। मैं आज देश के गृह मंत्री के नाते बहुत गर्व और फख्र के साथ कह सकता हूं कि सीआईएसएफ के एक एक कर्मचारी ने, एक एक सिपाही से लेकर डीजीपी तक सबने 53 सालों में सीआईएसएफ की स्थापना की सभी उद्देश्यों की परिपूर्ति के लिए अपनी जान लगाकर परिश्रम कर देश की अमूल्य सेवा की है। मैं आज इसका बहुत मन से सराहना करता हूं। के माध्यम से पूरे देश की जनता को बताना चाहता हूं कि सभी सीएपीएफ में अकेला सीआईएसएफ है जिसके पास प्रभावी अग्निशमन दल और सुरक्षा अग्निशमन के क्षेत्र में हमने बहुत सारी सिद्धियां हासिल की है। मैं इसके लिए भी सीआईएसएफ के जवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। लगभग हर रोज 50 लाख से ज्यादा यात्रियों को, चाहे दिल्ली मेट्रो हो, चाहे एयरपोर्ट हो, संवेदना से इनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हुए, विनम्रता से परंतु दृढ़ता के साथ देश की और संस्थानों की सुरक्षा को अंजाम देते हुए सीआईएसएफ हर रोज राष्ट्र की संपत्ति की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध रहता है। ఢిల్లీ మద్యం కుంభకోణం కేసులో భారాస ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవితను ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ సుమారు 8 గంటల పాటు సుదీర్ఘంగా ప్రశ్నించింది. విచారణ సాధారణ అంశాలపైనే సాగినట్లు తెలిసింది. తనపై వచ్చిన ఆరోపణల్ని కవిత ఖండించినట్లు తెలిసింది. తిరిగి నెల 16న మరోసారి విచారణకు హాజరు కావాలని అధికారులు ఆదేశించారు. విచారణ అనంతరం మంత్రులు కేటీఆర్, హరీష్ రావుతో కలిసి కవిత హైదరాబాద్ చేరుకున్నారు. ఢిల్లీ సర్కార్ రూపొందించిన మద్యం విధానాన్ని అనుకూలంగా మలుచుకుని అనుచిత లబ్ధి పొందారనే ఆరోపణలపై ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ ఇప్పటికే పలువురు నిందితులు, సాక్షులను ప్రశ్నించింది. వారు ఇచ్చిన సమాచారం ఆధారంగా భారాస ఎమ్మెల్సీ కవితను ఈడీ అధికారులు సుమారు 8 గంటలు ప్రశ్నించారు. ఉదయం ఢిల్లీ తుగ్లక్ రోడ్డులోని సీఎం కేసీఆర్ నివాసంలో మంత్రులు హరీష్ రావు, కేటీఆర్ కవితతో తర్వాత భర్త అనిల్ తమ న్యాయవాదులతో కలిసి కవిత వెళ్లారు. అప్పటికే అక్కడ ఉన్న భారాస నాయకులు, కార్యకర్తలకు పిడికిలి బిగించి అభివాదం చేసి ఈడీ కార్యాలయంలోకి వెళ్లారు. శనివారం ఉదయం 11 గంటల నుంచి రాత్రి 8 గంటల వరకు ఆమెను ఈడీ అధికారులు విచారించారు. సాయంత్రం 4 గంటలకు భోజన విరామం ఇవ్వడంతో గంటపాటు విచారణ జరిపిన గది నుంచి బయటకు వచ్చి తిరిగి విచారణకు హాజరయ్యారు. సాయంత్రం 5 గంటల నుంచి మొదలైన విచారణ రాత్రి 8 గంటలకు ముగిసింది.
తొలి రోజు కవిత విచారణ అంతా సాధారణ అంశాలపైనే సాగినట్లు తెలిసింది. ప్రస్తుతం కస్టడీలో ఉన్న మిగతా నిందితులను కవిత ముందు కూర్చోబెట్టి వివరాలను రాబట్టే ప్రయత్నం చేయలేదని సమాచారం. తదుపరి దశలో ఆ పని చేయనున్నట్లు తెలిసింది. విచారణలో తనపై వచ్చిన ఆరోపణల్ని ఆమె ఖండించినట్లు సమాచారం. ఢిల్లీ మద్యం పాలసీ రూపకల్పన, ముడుపుల గురించి తనకు తెలీదని కవిత పేర్కొన్నట్లు తెలిసింది. బుచ్చిబాబు, అరుణ్ పిల్లైలు వ్యక్తిగతంగా తెలిసినా వారి వ్యవహారాలతో తనకు సంబంధం లేదని, సౌత్ గ్రూప్, ఇండోస్పిరిట్ సంస్థలతో ఎలాంటి సంబంధం లేదని ఆమె సమాధానమిచ్చినట్లు విశ్వసనీయ వర్గాలు తెలిపాయి. పీఎంఎల్ఏ సెక్షన్ 50 కింద కవిత చెప్పిన సమాధానాలు అన్నింటినీ లిఖితపూర్వకంగా స్టేట్మెంట్ రికార్డు చేసినట్లు ఈడీ వర్గాలు వెల్లడించాయి. ఈడీ అధికారులు కవిత ఫోన్ను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు ప్రచారం సాగినా ఆ విషయం ఇంకా నిర్ధారణ కాలేదు. విచారణ తర్వాత బయటకు వచ్చిన కవిత పిడికిలి బిగించి చూపారు. కవిత, వైకాపా ఎంపీ మాగుంట శ్రీనివాసులరెడ్డి, ఆయన కుమారుడు రాఘవరెడ్డికి చెందిన బినామీ సంస్థ సౌత్ గ్రూప్ ద్వారా ఆప్ నేతలకు హవాలా మార్గంలో 100 కోట్ల ముడుపులు చెల్లించినట్లు ఈడీ గుర్తించింది. ఢిల్లీ మద్యం విధానాన్ని అనుకూలంగా చేసుకుని అనుచిత లబ్ధి పొందారని కేసులో ప్రధానంగా ఉన్న ఆరోపణలతో ఈడీ దర్యాప్తు చేపట్టింది. దర్యాప్తులో భాగంగా ఢిల్లీ, తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, పంజాబ్, హర్యానా, తమిళనాడులోని 183 చోట్ల ఈడీ అధికారులు సోదాలు చేశారు. అందులో వివిధ డాక్యుమెంట్లు, డిజిటల్ పరికరాలు, నగదు, ఇతర విలువైన వస్తువులను స్వాధీనం చేసుకుంది. ఆప్ నేతలకు ముడుపులు ముట్టచెప్పిన వ్యక్తులు, సంస్థలు సిండికేట్గా ఏర్పడి హోల్సేల్, రీటైల్ వ్యాపారాన్ని తమ గుప్పిట్లో పెట్టుకుని అనుచితంగా ప్రయోజనం పొందినట్లు గుర్తించింది. ఈ మొత్తం వ్యవహారం వల్ల ఢిల్లీ ప్రభుత్వానికి 2,873 కోట్ల ఆదాయ నష్టం జరిగినట్లు దర్యాప్తులో తేలిందని ఈడీ పేర్కొంది. కుంభకోణంలో బినామీలు, నిగూఢ పెట్టుబడులు దాగి ఉన్నట్లు గుర్తించి దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఈడీ అధికారులు కేసుకు సంబంధించి ఇప్పటి వరకు 11 మంది నిందితులను అరెస్ట్ చేసింది. సమీర్ మహేంద్రు, విజయ్ నాయర్, శరత్ చంద్రారెడ్డి, బినోయ్ బాబు, అభిషేక్ బోయిన్పల్లి, అమిత్ అరోరా, మాగుంట రాఘవ, అమన్ దీప్దల్, అరుణ్ రామచంద్ర పిల్లై, మనీష్ సిసోడియాను అరెస్ట్ చేసి వారి నుంచి విభిన్న కోణాల్లో వివరాలు రాబట్టింది. కుంభకోణం జరిగిన ఏడాది కాలంలో నిందితులు 170 ఫోన్లు ధ్వంసం చేసినట్లు దర్యాప్తు సంస్థ గుర్తించింది. అందులో కవిత 2 నెంబర్లతో వాడిన 10 ఫోన్లు, ఆమె బినామీగా చెప్పుకున్న అరుణ్ పిల్లై 5 ఫోన్లు, ఆడిటర్ బుచ్చిబాబు 6 ఫోన్లు ధ్వంసం చేసినట్టు కనిపెట్టింది. ఢిల్లీ మద్యం కేసులో భారాస ఎమ్మెల్సీ కవితను ఈడీ విచారించడాన్ని కేంద్ర మంత్రి అనురాగ్ ఠాకూర్ సమర్థించారు. తెలంగాణను దోపిడీ చేసింది చాలక ఢిల్లీని లూటీ చేసేందుకు వచ్చారని కవితను ఉద్దేశించి వ్యాఖ్యానించారు. నరేంద్ర మోదీ సర్కార్ను ఎదుర్కొనేందుకు విపక్ష పార్టీలు కలిసికట్టుగా రావడంపై ఆయన విమర్శలు గుప్పించారు. కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థల్ని తమపై ఉసుగొలుపుతున్నారని ఆరోపిస్తున్న విపక్షాలది మహాకూటమి కాదని, అవినీతి పరుల కూటమిని దుయ్యబట్టారు. విపక్షాల్లో ప్రతి ఒక్కరికి ఒక సొంత అవినీతి మోడల్ ఉందని, చర్యలు తీసుకుంటున్నప్పుడు అంతా కలిసి వస్తున్నారని చెప్పారు. ఢిల్లీ మద్యం కుంభకోణాన్ని ప్రస్తావించిన అనురాగ్ ఠాకూర్ ఈ కేసులో మనీష్ సిసోదియా ప్రధాన నిందితుడిగా ఉన్నారన్నారు. అయినప్పటికీ మొత్తం కుంభకోణం వెనుక కీలక వ్యక్తి ఢిల్లీ సీఎం అరవింద్ కేజ్రీవాల్ అని ఆయన ఆరోపించారు. हमने पहले भी पूछा कि वी कौन है, वी नीड्स मनी, वी के संबंध किससे हैं और ये वी एक्साइज पॉलिसी बनाने में क्यों आता था, इसकी भूमिका उस कमरे में क्या थी, क्या इसका कोई अधिकारिक रोल था। हमने पहले भी कहा मुख्य आरोपी मनीष सिसोदिया जी हो सकते हैं, लेकिन किंग पिन अरविंद केजरीवाल ही है। 9 साल राज्य की सरकार में क्या केवल एक ही महिला का सशक्तिकरण हुआ? क्या जब घोटाले में, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में घिरे तब आपको याद आई? क्या तेलंगाना में लूट कम कर ली थी जो दिल्ली भी लूटने चले आए? రైల్వే ఉద్యోగాల కుంభకోణంలో 600 కోట్ల విలువ గల నేరపూరిత ఆస్తులు కనుగొన్నట్లు ఈడీ తెలపడాన్ని బీహార్ ఉప ముఖ్యమంత్రి తేజస్వి యాదవ్ తప్పుపట్టారు. ఈడీ ప్రకటనను పుకార్లుగా అభివర్ణించారు. ఈడీ సోదాల అనంతరం అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్న జాబితాను తాను బహిర్గతం చేస్తే కేంద్రంలోని భాజపా సర్కార్ ఇబ్బంది పడుతుందని తేజస్వి అన్నారు. 2007లో ల్యాండ్ ఫర్ హోటల్ స్కామ్ను ప్రస్తావించిన ఆయన ఆ సమయంలో తన తండ్రి లాలూ ప్రసాద్పై 8,000 కోట్ల అభియోగాన్ని మోపారని పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం గురుగ్రామ్లో ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీకి చెందిన మాల్కు తన పేరును జత చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. ల్యాండ్ ఫర్ జాబ్ కుంభకోణం కేసులో తేజస్వి యాదవ్, ఆయన కుటుంబ సభ్యులు, సన్నిహితుల ఇళ్లలో 600 కోట్ల విలువైన నేరపూరిత ఆస్తులను గుర్తించినట్లు ఈడీ ప్రకటించింది. లెక్కల్లో చూపని ₹1 కోటి నగదును స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు పేర్కొంది. ల్యాండ్ ఫర్ జాబ్ కుంభకోణం కేసులో తేజస్వి యాదవ్ను కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థ సిబిఐ శనివారం విచారణకు పిలిచింది.
వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల విచారణకు రాలేకపోతున్నట్లు తేజస్వి యాదవ్ తెలిపారని, దర్యాప్తునకు మరో తేదీని ప్రకటించాలని కోరినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. టీఎస్పీఎస్సీ నిర్వహించనున్న 2 పరీక్షలు వాయిదా పడ్డాయి. టౌన్ ప్లానింగ్ బిల్డింగ్ ఓవర్సీస్ పోస్టుల భర్తీ కోసం నిర్వహించనున్న ప్రశ్నల సాఫ్ట్ కాపీ వివరాలు బయటికి రావడంతో పరీక్షను వాయిదా వేశారు. కంప్యూటర్ల హ్యాకింగ్ ఉదంతంతో ఈ నెల 15, 16 జరగాల్సిన వెటర్నరీ అసిస్టెంట్ పరీక్షను వాయిదా వేశారు. టీఎస్పీఎస్సీ ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు 2 అదుపులోకి తీసుకుని ప్రశ్నిస్తున్నారు. కీలక వ్యక్తులకు మాత్రమే ఉండే లాగిన్ వివరాలు ఎలా బయటకు వచ్చాయని అనే కోణంలోనూ దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. రాష్ట్ర పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ కంప్యూటర్లు హ్యాకింగ్ కు గురయ్యాయి. టౌన్ ప్లానింగ్ బిల్డింగ్ ఓవర్సీస్ పోస్టుల భర్తీ పరీక్షకు సంబంధించిన ప్రశ్నల సమాచారం తస్కరణకు గురైనట్లు కమిషన్ గుర్తించింది. దీంతో నేడు నిర్వహించాల్సిన రాత పరీక్షను వాయిదా వేసినట్లు టీఎస్పీఎస్సీ ప్రకటించింది. వాయిదా పరీక్షపై అభ్యర్థులకు ఎస్ఎంఎస్ ద్వారా సమాచారం పంపినట్లు టీఎస్పీఎస్సీ కార్యదర్శి అనితా రామచంద్రన్ తెలిపారు. ఈ నెల 15, 16న నిర్వహించాల్సిన వెటర్నరీ అసిస్టెంట్ సర్జన్ రాత పరీక్షను వాయిదా వేసినట్లు ఆమె వెల్లడించారు. ఆ పోస్టులకు రాత పరీక్ష తేదీలను త్వరలో వెల్లడిస్తామని చెప్పారు. టౌన్ ప్లానింగ్ పోస్టులకు నేడు ఓఎంఆర్ పద్ధతిలో రాత పరీక్ష నిర్వహించేందుకు టీఎస్పీఎస్సీ ప్రశ్నపత్రాలు ముద్రించి పరీక్ష కేంద్రాలకు పంపిణీ చేసింది. పరీక్షకు ఒకరోజు ముందు శనివారం టీఎస్పీఎస్సీ కంప్యూటర్ల నుంచి సమాచారం హ్యాక్ అయినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. ఆ విషయంపై అత్యవసర సమావేశం నిర్వహించిన కమిషన్ టౌన్ ప్లానింగ్, వెటర్నరీ అసిస్టెంట్ సర్జన్ పోస్టుల పరీక్షలు వాయిదా వేయాలని నిర్ణయించింది. కంప్యూటర్ల నుంచి పరీక్షకు సంబంధించిన సాఫ్ట్ కాపీ సమాచారం హ్యాకింగ్ కు గురైందని, ప్రశ్నల వివరాలు అభ్యర్థులకు చేరలేదని తెలిపింది. వాస్తవానికి టీఎస్పీఎస్సీ కంప్యూటర్ల నుంచి అత్యంత రహస్య సమాచారం లీకైందన్న విషయాన్ని ఓ యువకుడు గుర్తించి పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చినట్లు తెలిసింది. పోలీసులు కమిషన్ కార్యాలయానికి వెళ్లి కంప్యూటర్లు హ్యాకింగ్ అయినట్లు సమాచారం ఉందని, లాగిన్ వివరాలు చూసుకోవాలని సూచించారు. కమిషన్ అధికారులు పరిశీలించి అత్యంత రహస్య సమాచారం ఉన్న కంప్యూటర్లను ఇతరులు తెరిచినట్లు అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. ఈ మేరకు పూర్తి వివరాలతో టీఎస్పీఎస్సీ అధికారులు బేగం బజార్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. అత్యంత రహస్యమైన సమాచారం లీకైనట్లు అనుమానముందని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టిన పోలీసులు 2ని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వారిని రహస్య ప్రాంతంలో విచారిస్తున్నట్లు సమాచారం. సాధారణంగా కమిషన్లో అత్యంత రహస్య సమాచారం కీలకమైన హోదాల్లో ఉన్నవారి వద్దే ఉంటుంది. వారి లాగిన్ వివరాలతో ఎవరు కంప్యూటర్లు తెరిచారు, అందులో ఏ సమాచారం చూశారు అనే దిశగా పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. కమిషన్ సిబ్బంది పాత్రపైన దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు తెలిసింది. వీధి కుక్క దాడిలో 16 మంది గాయపడిన సంఘటన హైదరాబాద్ బాలానగర్లోని వినాయక్ నగర్లో చోటు చేసుకుంది. ఓ వీధి కుక్క రోడ్డుపై ఆడుకుంటున్న చిన్నారులను నడుచుకుంటూ వెళ్తున్న ప్రతి ఒక్కరిని కరిచింది. 16 మందికి గాయాలు కాగా అందులో 8 మంది చిన్నారులు ఉన్నారు. సమాచారం తెలుసుకున్న స్థానిక కార్పొరేటర్ రవీందర్ రెడ్డి జీహెచ్ఎంసీ సిబ్బందిని పిలిపించి ఆ వీధి కుక్కకి సంబంధించి అక్కడి నుంచి తరలించి ఏర్పాటు చేశారు. వీధి కుక్కల నుంచి తమకు రక్షణ కల్పించాలంటూ బాధితులు కన్నీరు మున్నీరయ్యారు. ఏం కాదమ్మా, ఏం కాదు. మా బాబు పేరు నిఖిల్ కుమార్, 3:30. నేను వాటర్ రావట్లేదు అనేసి చూస్తాను కానీ సాయంత్రం వెళ్తే ఆ పక్కన వాళ్ళు చూస్తాను. ఎప్పుడు నన్ను వచ్చినప్పుడు అక్కడ చూస్తాను అనమాట. అయితే ఇట్లా చూసి మా బాబు ఇంట్లోనే ఫోన్ ఇచ్చినా ఆడుకుంటుంటే మరి ఎందుకు వచ్చిండో ఏమన్నా వెనకదా ఇట్లా వచ్చిండు. నేను ఇట్లా చూసి ఇట్లా మరుతున్నా, అది కిందెత్తేసి ఇట్లా పళ్ళతానే నిజంగానే పళ్ళు గోళ్ళన్నీ ఇట్లా వెనక బ్యాక్ లో ఉన్నాయి, నరం ఇట్లున్నాయి. ఇట్లుంటే ఇంకా మొత్తం నోరేమో అది ఇక్కడ పట్టేసింది. ఇది పట్టేసి ఇట్లా లాగుతుంది గట్టిగా అరిచేదానికి ఇట్లా కొట్టినా కూడా అప్పుడు మళ్ళీ తిరుగుతుంది. వెనక తిరిగితే పిల్లగాని ఇట్లా దాపెట్టుకున్నా, మళ్ళీ నా పిల్లగాని మీద గుంజడానికి వస్తుందని ఆడుకుంటుంటే పాపకు గీత కలిసింది. ఏం పేరు? నీ పేరు ఏం పేరు? నా పేరు సోని, అమ్మాయి పేరు అనుష. ఈ అమ్మాయికినా? పాప. ఏ టైంలో? 6:30, 5:30. మీరు ఎట్లా చూస్తున్నాము? ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు పిలిచిర్రు, అరిచి పిలిస్తే వెళ్ళి వచ్చేవాళ్ళకి ఎలగొట్టేసారు. ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళిన ఇంజక్షన్ ఇచ్చారు. ఈ అమ్మాయినైనా ఇంకెవరైనా కలిసినాయి? ఇక్కడ చాలా మంది కలిసిరు, వాళ్ళు వేరే హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళి.
హైదరాబాద్ నెక్లెస్ రోడ్లోని పీపుల్స్ ప్లాజాలో జాతీయ చేనేత వస్త్ర ప్రదర్శన ప్రారంభమైంది. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ఆధ్వర్యంలో చేనేత జౌళి శాఖ నిర్వహిస్తున్న ఆ ప్రదర్శనను రాష్ట్ర హ్యాండ్లూమ్ టెక్స్టైల్ డైరెక్టర్ వెంకటేష్ ప్రారంభించారు. ప్రతి ఒక్కరూ చేనేత ఉత్పత్తులను ధరించాలని, వారు తయారు చేసిన ఉత్పత్తులను ప్రోత్సహించి చేయూత ఇవ్వాలని ఆకాంక్షించారు. 14 రోజుల పాటు నిర్వహించే ఈ ప్రదర్శనలో తమిళనాడు, కర్ణాటక, ఢిల్లీ, మధ్యప్రదేశ్, ఉత్తరప్రదేశ్, హర్యానా, జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్రాలకు చెందిన ఉత్పత్తులతో పాటు పోచంపల్లి, గద్వాల, నారాయణపేట, సిద్దిపేట, గొల్లభామ, వరంగల్ డగ్రీస్కు చెందిన ఉత్పత్తులను అందుబాటులో ఉంచినట్టు తెలిపారు. నేషనల్ హ్యాండ్లూమ్ ఎక్స్పో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ ఎక్స్పోలో అన్ని రాష్ట్రాల నుంచి, వివిధ ప్రాంతాల నుంచి చేనేత కార్మికులు నేస్తున్నటువంటి వివిధ రకాలైన వస్త్రాలకు సంబంధించినటువంటి ప్రదర్శన జరుగుతుంది. ఈ రోజు నుంచి 24th వరకు ఈ ఎక్స్పో ఉంటుంది కాబట్టి హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఈ ఎక్స్పోకు సందర్శించి నాణ్యమైనటువంటి బట్టలు వివిధ ప్రాంతాల నుంచి సమ్మర్లో ఉపయోగపడేటువంటి అన్ని వస్త్రాలు ఇక్కడ అమ్మబడుతున్నాయి కాబట్టి నాణ్యమైనటువంటి వస్త్రాలను హ్యాండ్లూమ్ చేనేతకు సంబంధించినటువంటి వస్త్రాలు అమ్మకం జరుగుతుంది. ఎక్స్పో ద్వారా 20 నుంచి 30% డిస్కౌంట్ కూడా ఇవ్వబడుతుంది కాబట్టి ఆ డిస్కౌంట్ని కూడా అవైల్ చేసుకోవాలని కోరుకుంటూ నేత కార్మికులు వివిధ రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన వాళ్ళందరినీ ప్రోత్సహిస్తూ చేనేత వస్త్రాలను ధరించాలని, చేనేత వస్త్రాలను కొనుగోలు చేసి వాళ్ళని ప్రోత్సహించాలని కోరుతూ సినీ ప్రపంచపు అతి గొప్ప స్వప్నమైన ఆస్కార్ పురస్కార కళను సాకారం చేసుకునేందుకు RRR చిత్ర బృందం అడుగు దూరంలో నిలిచింది. బెస్ట్ ఒరిజినల్ సాంగ్ విభాగంలో ఆస్కార్ నామినేషన్ సొంతం చేసుకున్న తొలి భారతీయ గీతంగా ఇప్పటికే ఖ్యాతినార్జించిన నాటు నాటు పాట ఆస్కార్ను సాధించాలని కోట్లాది మంది సినీ ప్రేమికులు ఆకాంక్షిస్తున్నారు. ఇప్పటికే గోల్డెన్ గ్లోబ్, క్రిటిక్ చాయిస్తో పాటు ప్రతిష్టాత్మక అవార్డులను సొంతం చేసుకున్న నాటు నాటు పాట ఆస్కార్లో మెరవడం ఖాయమన్న అంచనాలు ఉన్నాయి. ఇంతకీ నాటు నాటు పాటకు ఆస్కార్ ఖాయమేనా? గోల్డెన్ గ్లోబ్ సాధిస్తే ఆస్కార్ వచ్చేసినట్టేనా? చరిత్ర చెప్తున్న నిజాలేంటి? RRRకున్న సానుకూలతలేంటి? పదం తెలుసుకుందాం. ఈ నక్కల వేట ఎంతసేపు, కుంభస్థలాన్ని బద్దలు కొడదాం పద. RRR సినిమాలో బాంబులా పేలిన డైలాగ్ ఇది. ఇప్పుడు రాజమౌళి టీం ఆ కుంభస్థలాన్ని బద్దలు కొట్టడానికి అడుగు దూరంలో నిలిచింది. దేశం మొత్తాన్ని ఊపేసిన నాటు నాటు పాట ఇప్పుడు ఆస్కార్ కు అడుగు దూరంలో నిలిచింది. ఇప్పటికే ప్రతిష్టాత్మక గోల్డెన్ గ్లోబ్ అవార్డుని సొంతం చేసుకున్న నాటు నాటు పాట ఆ ఆస్కార్ ను తెచ్చేస్తే భారత సినిమా చరిత్రలో ఆ ఘనత సువర్ణాక్షరాలతో నాటుకపోతోంది. సరికొత్త అధ్యయనానికి నాంది పలుకుతోంది. గత 10 ఏళ్లుగా ఆస్కార్ అవార్డులు పరిశీలిస్తే గోల్డెన్ గ్లోబ్, క్రిటిక్స్ చాయిస్ అవార్డులు పొందిన విజేతలే ఎక్కువగా ఆస్కార్ పురస్కారాన్ని పొందుతున్నారు. లో బెస్ట్ ఒరిజినల్ సాంగ్ కేటగిరీలో గోల్డెన్ గ్లోబ్, క్రిటిక్స్ చాయిస్ అవార్డులను గెలుచుకున్న స్కైఫాల్ సాంగ్ ఆ ఏడాది ఆస్కార్ ను ఒడిసి పట్టింది. 2014లోనూ ఇదే సాంప్రదాయం పునరావృతమైంది. 2014లో గ్లోరీ పాటకు గోల్డెన్ గ్లోబ్, క్రిటిక్స్ చాయిస్ అవార్డు రాగా ఆస్కార్ అవార్డు కూడా గ్లోరీ పాటకే వచ్చింది. 2015లోనూ గోల్డెన్ గ్లోబ్ అవార్డు దక్కిన రైటింగ్ సాందీ పాటకే ఆస్కార్ లభించింది. 2016లోనూ గోల్డెన్ గ్లోబ్, క్రిటిక్స్ చాయిస్ అవార్డు లభించిన సిటీ ఆఫ్ స్టార్స్ పాటకే ఆస్కార్ పురస్కారం లభించింది. ఇలా 2017, 2018, 2019, 2021లలో గోల్డెన్ గ్లోబ్, క్రిటిక్స్ చాయిస్ అవార్డులు దక్కించుకున్న పాటలే ఆస్కార్ పురస్కారాన్ని కూడా దక్కించుకున్నాయి. అంటే గత 10 ఏళ్లలో 6 సార్లు గోల్డెన్ గ్లోబ్, క్రిటిక్స్ చాయిస్ 2 అవార్డులు పొందిన పాటలనే ఆస్కార్ పురస్కారం కూడా వరించింది. మిగిలిన 2 ఏళ్లు గోల్డెన్ గ్లోబ్, క్రిటిక్స్ చాయిస్ అవార్డుల్లో ఏదో ఒక పురస్కారం వచ్చిన పాటకు ఆస్కార్ అవార్డు వచ్చింది. అంటే ఈ ఏడాది గోల్డెన్ గ్లోబ్, క్రిటిక్స్ చాయిస్ అవార్డులు పొందిన నాటు నాటు పాటను ఆస్కార్ అవార్డు వరించే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. గత 10 ఏళ్ల చరిత్రలాగే ఈ ఏడాది కూడా అదే విధంగా పునరావృతమైతే నాటు నాటు ఆస్కార్ వేదికపై కూడా స్టెప్పులు వేయించడం పక్కా అని అభిమానులు తెగ సంబరపడిపోతున్నారు. బెస్ట్ ఒరిజినల్ సాంగ్ విభాగంలో ఆస్కార్ నామినేషన్ ని సొంతం చేసుకున్న తొలి భారతీయ గీతం నాటు నాటే. ఇది వరకు ఏఆర్ రెహమాన్ స్వరపరిచిన స్లమ్ డాగ్ మిలియనీర్ లోని జయహో పాట ఉత్తమ స్కోర్ విభాగంలో ఆస్కార్ దక్కించుకుంది. కానీ అది భారతీయ నేపథ్యం ఉన్న కథ అయినా ఆ చిత్రం మాత్రం బ్రిటిష్ రూపకర్తల నిర్మాణంలో రూపుదిద్దుకుంది. అందుకే నాటు నాటు ఆస్కార్ గెలిస్తే మాత్రం తొలి భారతీయ గీతంగా చరిత్రను సృష్టిస్తుంది. ఇన్ని ఘనతలు సాధించిన RRR ఆ ఒక్క ఆస్కార్ ను పట్టేస్తే అది భారత సినిమా ఖ్యాతిని అంతర్జాతీయ వేదికపై సగర్వంగా చాటిన రోజు అవుతుందనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు.